نامور شہر جناب حسن رضا صاحب آپ لاہور اور انشاءاللہ خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کے بعد کاشف مختار صاحب. پڑھو صلوات رل کے اونچی آواز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا یاسین یا کشف الکرب عن وجه الحسین صلوات اللہ علیہ. اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین صلوات اللہ علیہ. یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ابا الغیث اغثنی علیو ادرکنی 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 علی. پڑھو صلوات رل کے اونچی آواز میں. بندے چوکھے ڈھیر بیٹھے ہیں، صلوات دی آواز بہوں گھٹے، درود اونچی آواز دے نال پڑھو. دعا ہے رب محمد والے محمد سے کائنات کی مالکن آپ سب مومنین کا اس عزت والے دربار میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے. منگن دی رات ہاتھ ضرور پھیلاؤ. میرے مولا میرے آقا میرے مولا آپ سب کا چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے مولا میرے آقا میرے مالک آپ سب کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. میرے مولا میرے آقا ان راتوں کے صدقے ان جشنوں کے صدقے ماتمی عزاداروں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں. میرے مولا میرے آقا ماتمی عزاداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بھائی مظہر سمیت بھائی عدنان سمیت جتنے بھی مومنین جتنے بھی مولا کے چاہنے والے جس نے بھی اس جشن کو کرانے میں مختار فورس اور ان کے جتنے بھی احباب ہیں اس جشن کو اس بزم کو سجانے میں جس نے بھی اپنے تئیں جو کوششیں کاوشیں کی ہیں مولا ان سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے مولا میرے آقا آج کے دن کے صدقے بھائی عدنان کو ماتمی عطا فرمائے. ضرور اللہ امین کہنا میرے مولا جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں آج دی رات دے صدقے میرے مولا سارے کو ماتمی عزادار عطا فرما. میرے مولا میرے آقا میرے مالک نازک دور ہے، ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. میرے مولا میرے آقا ہم سب کو وقت کے امام کی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا میرے آقا ہم سب کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائیں. زبان شیعہ دی ہوئے اہدوا تیلا یمین آکھے من ہی نہیں سکتا. میرے مولا میرے آقا وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے. صلوات پڑھو رل کی اونچی آواز سے نال. اللہ کو کم کر دیں، آواز کھول دیں اس کی. اجازت ہے صحیح. سب تو پہلے تھے جشن انوار شعبان تو سارے مبارک ہو. آپ سب کو مبارک ہو. مولا آپ کو سلامت رکھیں، تھوڑی نوکریاں قبول ہونے. صورتحال تھوڑے سامنے، میں نے بھی آگے سفر کرنا ہے لیکن نوکری بھی میں نے پوری کرنی ہے. جشن سنا نہیں جاتا، تکیا نہیں جاندہ، جشن منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب میرا بھائی بھی پڑھ رہا تھا اور میں اس بات کا بڑا قائل ہوں کہ جڑا آج نہ خوش ہوئے بھائی مظہر اے جولی پہ لائی کھڑا چاچو جی الہی امین تسی ضرور آکھنا ہے انشاءاللہ. میرے مولا جڑا آج منہ بنا کے بیٹھا روے نا ساری زندگی منہ وٹایا ہی روے. میرے مولا جڑا آج جشن مناوے نا انشاءاللہ کدے بھی کوئی تکلیف نہ آوے. ٹھیک ہے. لو میں یکم شعبان تو آغاز کریں نا صحیح. ٹھیک ہے. میں مولا دی قسمیں ایک دو بھرا میرے گواہن ممبر دے گلاف جہاں چاہ کے پیادا میں 7 گھنٹے دا سفر کیتے صرف جناب دے چہرے دی زیارت کان. ٹھیک ہے. ہون 7 گھنٹیاں دے سفر تو بعد میں 4 مصرے پڑھ دا
کیونکہ میرے بھرا دا میں حکم آئی بھائی مظہر بھائی عدنان حکم سی ٹالیا نہیں جا سکتا سی میں نوکریہ سے حاضر خدمت ہاں میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں پہلا مصرع پڑھ کے مجھے اندازہ چاچا جی ہوئے گا کیڑا بندہ جسن مناون دی نیت تے بیٹھا ہے تے کیڑا بندہ بس یہ تکن بیٹھا بھائی حسن رضا حسن آیا ہے لاہور والا تے بس کہ پڑھدا پیا کہ کردا پیا کتنی داد لبدی پئی تے باہر کھڑ کے اسی کہ گل کرنی ہے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں یکم شعبان سے میں نے آغاز کرنا ہے شام کی ملکہ کون ہے کس عزت کی مالک ہیں میں کہہ رہا ہوں دکھوں سے کر دیا آزاد اس اسیرہ نے کیا کہنے یہی حق ہے یہی حق ہے آپ کے سننے کا یہی حق ہے سید آپ کو سلامت رکھیں جڑے فرنٹ تے میرے جاؤ بھائی جان میں ایک بات آج کرنے لگا ہوں آج تسی امتحان اچ نہیں میں نے پانا بھائی حسن رضا حسن کوئی چوکی گال کرے تے بات حسن نہیں آج آپ نے میرے ساتھ مل کے جشن منانا ہے کیوں یاد رکھیے گا غمی چ ایویں بندہ ٹر بھی جاوے نا ایسے ہی بندہ چلا جائے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی یاد رکھیے گا جو خوشی ہوتی ہے نا اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے تو انہوں سارے انہوں انوائٹ کیتا گیا ہے اور میں بدر بھائی مجھے عدنان بھائی اس بات کا جواب دے دیں آپ سب کو انوائٹ کیا گیا ہے جشنوں میں گئے ٹھیک ہے کریم کربلا دی خوشی دے وچ شام دی ملکہ دی خوشی دے وچ تے بات تسی انج منہ وٹا کے بیٹھے رہو تے بات آون دا تے کوئی فائدہ ہی نہیں نا تانوں انوائٹ کرن دا بھی کوئی فائدہ نہیں انکل یہ آپ سے لے کر مرشد بادشاہ دعا کیجئے گا تو آٹے تو لے کے آخری حلالی تک میں 4تھا مصرع پڑھوں انکل میں نے کل انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے سیالکوٹ چپراڑ میں نے یہ مصرع پڑھے ہیں چاچو اور 4تھے سنٹینس کے اوپر پورا سیالکوٹ اٹھ کے بول رہا تھا میں نہیں پتا اب جشن کا آغاز ہے 4تھے مصرع کے اوپر بات کدھر جائے گی میں کہہ رہا ہوں دکھوں سے کر دیا آزاد اس اسیرہ نے یہ معجزے ہیں یقیناً ولی کی بیٹی کے اور وہ موڑ موڑ پہ اسلام بانٹتی آئی ابھی تو ہاتھ بندے تھے علی کی بیٹی کیا کہنے ہاتھ اٹھاؤ صدقے ہاتھ اونچا حیدری مرشد زندگی درا علی رضا زندگی ہوئی چاچا جی خیر ہونے وسدر وہ بھائی جان نعرہ آپ نے لگوایا ہے تو 3-4 بندے صرف منہ بٹا کے بیٹھنے لے بھی ٹھیک ہے نعرہ لگا دیا لے 4تھا مصرع میں پڑھنے لگا میں پڑھنے نہیں لگا مرشد میں آج کندہ دل لکھ کے جا رہے ہیں مولا کی قسمیں شام کی ملکہ کون ہے کوئی جان نہیں سکتا میری مخدومہ وہ ہیں جنہوں نے کریم کربلا سے 10 محرم کو وعدہ کیا تھا حسین میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں میں علی کی بیٹی ہوں میں آج وعدہ کر کے جا رہی ہوں کیا ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا تیری قسم ہے اسے اس کے گھر میں مار جڑا نہیں بولے دا شالا کدے بھی نہ بولے جڑا ہاتھ نہیں چاندہ شالا کدے بھی نہ صدقے زندگی ہوئی ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی بھگا کے انہیں بام و در میں کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا مرشد لکھ وری پڑھا کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا تیری قسم ہے اسے اس کے گھر میں ماروں گی توجہ آپ نے کرنی ہے میں 4تھا مصرع پڑھ رہا ہوں 4 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے امیر کائنات نے فرمایا کعبے کی طرف ماں پیو دے پاسے قرآن کی طرف اور چہرہ علی کی طرف پتہ نہیں کون سا بندہ کیا سوچ رہا ہے میں اگلا لفظ پڑھنے لگا ہوں 4 چیزوں کی طرف مرشد اب مجھے پتہ لگے گا کون سا بندہ حاضر بیٹھا ہے 4 چیزوں کی طرف کعبے کی طرف قرآن کی طرف ماں باپ کی طرف علی مولا کے چہرے کی طرف جڑے حاضر بیٹھے ہو جو پچھلی 3 چیزوں کی میں نے عبادت آپ کو بتائی ہے نا انہاں دا ثواب ہے ہی اس وجہ تو کہ ان میں علی ہے ہوئے آپ کو سلام
یہ عداد بنتی تھی آپ کی. ان کا ثواب ہے ہی اس لیے کہ ان میں علی ہے. میں کہہ رہا ہوں عصمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے, عصمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے. چوتھے مصرے کے اوپر میں دعا منگوا رہا ہوں, میرے مولا شالا ہاتھ نہ روے. ٹچ موبائل چلانے کے کام آتا ہے, شام کی ملکہ کو سلام کرنے کے کام نہیں آتا. عصمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے, جو بات بھی کرے وہ معظمہ بھلی کرے. اس عالیہ کی شان بتائے بھی کوئی کیا, قرآن سمجھ کے جس کی زیارت علی کا. کیا کہنے, جڑا نہیں بولیں دا کدے بھی نہ بولے. ہاتھ اٹھاؤ, حیدر, بولا سخی سردار کلندر. عصمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے. آپ کی کیا بات, جو بات بھی کرے وہ معظمہ بھلی کرے. اس عالیہ کی شان بتائے بھی کوئی کیا, قرآن سمجھ کے جس کی زیارت علی کرے. ایک منٹ رکیے گا, اب میں مصرع اگلا پڑھنا ہوں ٹافیاں تسی اتھا تے سٹ دے پئے ہو, میں نے نیاز بھی نہیں دین دے, لیکن ہوں میں مصرع پڑھوں گا. اے مصرع میں شاید نہیں پڑھنا, تسا سٹیاں نے ٹافیاں تے دو بندے نے انج کر کے بیٹھے بیٹھے قرآن دی قسمیں انج کر کے بیٹھے بیٹھے. مرشد جشن دی رات ہے, بندے نے منہ مٹایا ہوا ہے. میں آپ کی جو آپ نے اب یہ کام کیا اور انہوں نے میرے ساتھ جو کام کیا, میں ذرا ان کی توجہ ہٹانے کے لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں, بندہ نہ بولے تھے کونی مار کے پوچھیں آج خوشی نہیں تینوں, ضرور پوچھنا. مصرع میں پڑھوں, میں کہہ رہا ہوں بنت امیر شام کے مفلس ضمیر لوگ, بنت امیر شام کے, ہون میں ہلاوہ دے رہے ہیں, بنت امیر شام کے مفلس ضمیر لوگ جلتے ہیں آج بھی تیرے رتبے کی تیغ سے. کتنے یزید قتل کیے تو نے سیدہ, دربار میں بس ایک ہی خطبے کی تیغ. ہائے ہائے, سلام ہے آپ کے ہاتھوں کو, سلام ہے آپ کے ہاتھ. اللہ اکبر. اچھا چلیے آگے چلیے, آگے چلوں, کلہ تے نہیں کریں گا, غازی دا واسطہ ہی کلہ نہ کری. یہ میری وہ مخدومہ مرشد, یہ میری وہ آقا زادی ہیں جنہوں نے یزید کے دربار میں سجاد سے, وقت کے امام سے کہہ دیا تھا, انکل آپ اٹھنے پہ آگئے ہیں, میں مصرع اگلا پڑھنے لگا ہوں. وقت کے امام سے کہہ دیا تھا, سجاد میرا دل ہے کیا خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں. شاءاللہ میں چھٹا مصرع سمجھا سکا, شاءاللہ میں. بابا جی بندے نے ماں کی گود سے, چاچو جی میں چھٹا مصرع پڑھدا تے میں نے بندے دا چہرہ وخا ذرا. تسی آپ بھائی جان کیمرہ مین, ہیلو بھائی جان, حمید صاحب ذرا اٹھیں, حسنین مجالس والے ذرا اٹھیں, ذرا زوم ان زوم آؤٹ کریں. مجھے چھٹے مصرع کے اوپر بندے کے چہرہ بنا کے ویڈیو بنا کے مجھے بندہ بتائیں. آج کے دن میں جو خوش نہیں ہوتا, میری مخدومہ نے فرمایا تھا سجاد میں کہہ رہی ہوں خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں, اور جب ہے کہ اب مدحت شبیر کروں میں, قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں. آئیں بسم اللہ, جلدی مولا وزے رکھنے. اور جب ہے کہ اب مدحت شبیر کروں میں, اور جب ہے کہ اب مدحت شبیر کروں میں, اور جب ہے جشن مبارک ہونے ویرے, اور جب ہے کہ اب مدحت شبیر کروں میں, قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں, تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں. کیا میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی, دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرا. جڑا نہیں بولیں دا شالا ساری زندگی چوپ رہے. صدقے ہاتھ اٹھاؤ. ہے مولا قبول خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں, اور جب ہے کہ اب مدحت شبیر کروں میں, قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں, تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں, میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی. میدان میں بھائی جان مولا وزے رکھنے, میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی, وہ دربار میں ڈٹ جاتی ہے.
मदर भाई सारी जिंदगी जाकिर सुनते हुए हो गए, मुर्शद सारी जिंदगी जाकिर सुनते हुए हो गए, अंकल सारी जिंदगी जाकिर सुनते हुए हो गए। इससे पहले ऐसा मिसरा काफी रदीफ के साथ सुनाओ, हसन रजा हसन को दाद पूरा मजमा न दे, मैं फिर भी राजी हूँ। इसके बाद कोई बंदा ना सुन के भी मेरी हक तलफी कर दे तो फिर लाहौर तक 18 जारी तक मेरे सीने पे खंजर चलेगा। बीबी ने देख के फरमाया अजीज तूने क्या समझा है, हथकड़ियां पहना दी, हमला छा रहे हैं, हम बेबस हैं। उसने कहा अली की बेटी किस चीज पे इतना नाज है। मेरी मखदूमा ने देख के फरमाया यजीद हुकूमत तेरी, फौजी तेरे, लश्कर तेरा, वजीर तेरे, मुशीर तेरे, मंदुबीन तेरे, हुकूमत तेरी, शाम पे कब्जा तेरा, मूसल पे कब्जा तेरा, कूफे पे कब्जा तेरा। ओ यजीद मैं अली की बेटी तेरे दरबार में कह रही हूँ हुक्म मेरा चलेगा। जड़ा नहीं बोलता कभी भी नहीं बोलता, मजर भाई जो नहीं बोलता, अदनान भाई वो कभी भी नहीं बोलता। हुक्म मेरा चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा। जड़े गाजी दे मुरीद बैठे हो, बीबी ने 1400 साल पहले यजीद की आंखों में आंखें डाल के अली की बेटी ने कहा यजीद तेरे दरबार में खड़े होके मैं अली की बेटी आज कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, तारीख मलेगी, तारीख मलेगी। हाथ इत्थे ही रखी, आप कैमरा संभालो, मैं छठा मिसरा पढ़ रहा हूँ। तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही। या अली शाला हर बंदा हथ चावे, शाला हर बंदा हथ चावे। मौला आपको सलामत रखे। छठा मिसरा मैंने पढ़ना है। तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, थूके इत्थे नहीं इत्थे खलवो, इत्थे खलवो। तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, देगी तेरी जुल्मत की सब अक़वाम गवाही। अब आ ही गई हूँ तो करूंगी यहाँ शाही। बीबी ने कहा कर दूंगी कलम मुफ्ती काजिब के कलम को, घर घर में लगा दूंगी मैं गाजी का। घर घर में लगा दूंगी मैं। ये निजाम को मूड लगा है आपका, घर घर में लगा दूंगी मैं। अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। घर घर में लगा दूंगी मैं, थोड़ा सा घर घर में लगा दूंगी मैं। मेरे जैसे देखो मैं बड़ा गला और जल्दी मैनू कुरान की कसम तो नहीं, तुसी बैठे रहना है, मैं सफर करना है। घर घर में लगा दूंगी मैं। ये कम शबान हो गई सही। सुनाया जावे हुसैन किस बादशाह को अधन। सर जी मदर भाई इनाम लेना मैंने इस मिसरे के ऊपर। पहली बार मैं पढ़ने लगा, तगड़ा थे बनाया आपने, मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ। सर उठाएं। हुसैन किसे कहते हैं मुर्शद? मिसरे मैंने लिखे हैं 3 दिन पहले, और मैंने मदर भाई को जो बात की है वो उनको समझ आ जाएगी कि चौथा मिसरा मैंने लिखा किस नहज पे है। मिसरा सिर्फ आपके लिए, ਤੁਹਾਡੇ कान आपके लिए मिसरा लिखा है। हुसैन किसे कहते हैं? मैं कह रहा हूं दिल का करार मांगा मोहम्मद ने अली से, दिल का करार मांगा, दिल का करार। कल 3 शाबाने हुसैन मौला का ज़हूर है, और कमले जड़ा हुसैन नु सलाम न करे वो पक्का यजीद है। चौथा मिसरा मैं पढ़ने लगा हूं। मैं कह रहा हूं दिल का करार मांगा मोहम्मद ने अली से, बन के वो सैयदा का बस चैन आ गए। तौहीद ने तौहीद को तौहीद से बढ़कर तोहफा दिया तो अरशे हुसैन। हाय 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 मुर्शद हाथ ऊंचा ही रहे, हाथ ऊंचा ही रहे सदके। अल्लाह अकबर अल्लाह। अच्छा जिंदगी होगी जिंदगी। अच्छा वल पढ़ा नौकर तेरा। दिल का करार मांगा मोहम्मद ने अली से, बन के वो सैयदा का बस चैन आ गए। तौहीद ने तौहीद को तौहीद से बढ़कर, पता नहीं बादशाह, तौहीद ने तौहीद को तौहीद से बढ़कर ओए तोहफा दिया तो अर्श है। मैं जश्न पढ़ा था, जश्न पढ़ के लथा मैंने एक बंदा मिले है, उस आख्या तुसी मनांदे हो 3 शाबान को जश्न? असां तो नहीं मनांदे। सर जी तवज्जो, चाचू तुसी मनांदे हो 3 शाबान को जश्न? असां तो नहीं मनांदे। मैं कहा सही, अजय मैं ही आखे सही। अच्छा कि तुसी मनांदे हो 13 रजब को जश्न? ओ हो बड़ी न्याज आई है। तुसी मनांदे हो 13 रजब को जश्न? असां तो नहीं मनांदे। मैं क्या तुहाडा बनदा भी नहीं।
हाय 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 हाय। हाँ हाँ हाँ, इस मिसरे पे जगह ही मिसरे, मैं अगला लफ्ज़ पढ़ने लगा हूँ, थोड़ा बढ़ना भी नहीं। उसने कहा ये क्या बात कर दी आपने, हम जब भी आपके साथ कोई सवाल जवाब करते हैं आप इसी तरह हमें दो टोक जवाब दे देते हैं, ये किस तरह की गुफ्तगू है। चाचा जी मैंने जो बात की है ना, कांप गया बंदा। मैंने कहा 3 को है आमद हुसैन, 3 को है आमद हुसैन, 3 को है आमद हुसैन, 13वीं को अली ने आना है। आप ना 3 में ना 13 में आपने जश्न क्यों मना। हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने। जी 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 जी, सलाम नशैन हैदरी। हाय हाय हाय, आप ना 3 में ना 13 में। अच्छा 1 मिनट खड़े हो जाएंगे यहीं पर, एक काम करने के लिए आप आए, एक काम मैं करना चाह रहा हूँ। आप ना 3 में ना 13 में, आपने जश्न क्यों, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ। आप उधर देखिएगा, मौला आपका साय सलामत रखे। 1 मिनट के लिए आपने उधर देखना है, मैं मिसरा पढ़ा हूँ। और जड़ा आज भी खुश नहीं होता, मैं कह रहा हूँ तू बुग़्ज़ बेशक मजीद रख ले, तू बुग़्ज़ बेशक मजीद रख ले। ओए कुछ ते शैतां दी दीद रख ले, हुसैन नालों यजीद प्यारा ही, प्यू दा नाम भी यजीद। क्या कहने, बोलो लब्बैक या हुसैन सारे। आप ना 3 में ना 13 में। शाही कलंदर दा नारा होवे, जश्न होवे, तरैशा बान दी शब होवे, बंदे अच्छा के कलंदर दा नारा ना लावें, हसन रजा सन लाहौर वाला पढ़दा होवे। ओए हो कैसे सकता है। मैं कह रहा हूँ मेरे अल्लाह, अच्छों का जिक्र है तो फिर इतनी अच्छाई दे, अंदर की जो धमाल है बाहर सुनाई दे। मेरे अल्लाह मस्तों मवालियों पे कुछ इतना करम तो कर, हर मातमी को आज कलंदर दिखा। बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर माँ। या हुस्न, या हुस्न। पहले कल्ला तो नहीं करोगे, कल्ला तो नहीं करेगा। मुर्शद मिसरे मैंने कल चक्री में पढ़ने हैं 8 से 9, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जश्न है चक्री में, मैंने उसके लिए मिसरे लिखे हैं। लेकिन हुण मैं तुहाडे के हाथ बन के मुसाफिर परदेसी, जो आपके दिल में कंसेप्ट मेरे लिए आ जावे ना, मैनू वो समझो। मिसरा कल मैंने पढ़ा है और पूरा सियालकोट उठ खड़ा हुआ है इस मिसरे के पर, जश्न खत्म हो गया। हुसैन आए किस लिए आए हैं, मैं कह रहा हूँ अली की असल दिखाने हुसैन तरगड़ा थी भी, अली की असल दिखाने हुसैन आए हैं, अली की असल दिखाने हुसैन आए हैं, रिहाई हुर को दिलाने हुसैन आए हैं। और जहान भर के यजीदों से कह रहा है हसन क्या, तुम्हें तो जिंदा जलाने हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। होए होए होए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सही बिस्मिल्लाह, जिंदाबाद। हुसैन मौला की आमद हुई, रसूल खुदा ने हुसैन मौला को अपने हाथों पे उठाया। हुसैन मौला की तरफ देख के रसूल खुदा कहते हैं तुझे देखूं तुझे चूमूं तुझे खुद में पाऊं, तुझे देखूं तुझे चूमूं। हुसैन मौला की जियारत कर रहे हैं रसूल खुदा। ओ कायनात की रहमत हुसैन मौला की तरफ देख के कह रही है हुसैन मेरा चांद हुसैन, तुझे देखूं तुझे चूमूं तुझे खुद में पाऊं, तेरे जैसा जो नहीं है तो कहां से लाऊं। ओ जिसके सदके में ही इम्कान बनाया रब ने, वो भी शब्बीर से बोला तेरे सदके जा। क्या कहने, क्या कह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर।
बहुत बड़ी न्याज साईं, बहुत बड़ी न्याज। जिंदगी दराज हो, जिंदगी जी 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 लाख बारी पढ़ा। तुझे देखूं, तुझे चूमूं, तुझे खुद में पाऊं, तेरे जैसा जो नहीं है तो कहां से लाऊं। जिसके सदके में ही इम्कान बनाया रब ने, वो भी शबीर से बोला तेरे सदके जाऊं। वो भी शबीर से बोला लो आज करीम करबला के जो मैं ज़हूर के मिसरे हैं, आखिरी मिसरे, उसके बाद अब्बास मौला मैं सलाम करके जा रहा हूं। हुसैन बोले तो वल फजर बन के आता है, हुसैन बोले तो वल फजर बन के आता है। मुझे जिंदगी से प्यारे हैं ये मिसरे। हुसैन बोले तो वल फजर बन के आता है, करे ये जंग तो 10 लाख भाग जाता है। हसन हुसैन ही दुनिया में वो अकेला है, नजर उठा के जो देखे खुदा भी आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह हो हाय 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 हाय। या हसन हुसैन ही दुनिया में वो अकेला है, हसन हुसैन ही दुनिया में वो अकेला है, नजर उठा के जो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जिंदगी दराज, जिंदगी दराज। हसन हुसैन ही दुनिया में वो अकेला है, नजर उठा के जो देखे। अलमा बाबाज बादशाह पढ़िया जावे, सरदारे वफा पढ़िया जावे। मेरा दिल चार टिपिकल सरायके दे मिसरे पढ़ा ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਪਦਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਰਾਇਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂ। ਪਦਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਦਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੈਂ ਸਿਪੀਆਂ ਗੁਲੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੀਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅब्बास। क्या कहने, क्या कहने। इत्थे ही हाथ रखी मिसरा अगला सटुआ में, इत्थे ही हाथ रखी, इत्थे ही हाथ रखी मिसरा अगला सटुआ। अच्छा वल पढ़ा पदर दी मुहब्बत दा आकाश बढ़दा है, तै सिपियां गुलेंदा है, अलमास बढ़दा है, तै यूसुफ दे वीरां दा डरिया है। पूरे जश्न इस इधर दरवेदा रही है, गाजी दा वास्ता ही मैं मिसरा पढ़ूंगा। जे हुण कोई ना बोले मैं तेरे वाले पासे तवज्जो की बैठा। हाँ बस मैं नहीं पता कौन की करे बैठा है, मैं मिसरा पढ़दा। भाईजान गब्बास कौन है? मैंने एक सरायकी का मिसरा पढ़ना था, बिया पढ़दा अगला मिसरा। मैं कह रहा हूं ना ए के तो डर दिन ना शेरां दा घर है। बंदा दस मैनू, बंदा दस हुण केड़ा चुप है। ना के तो डर दे, ना के तो डर दे, ना के तो डर दे नज़ेरां दा घर है। बहादुर जगावर दलेदा दा घर है। ओए हैदर दे सीने ते अब्बास ले पे, अजे भी न समझे शेरां दा घर। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। सलाम आपके हाथों को, लख बारी पड़ा। ना कहता दिल अच्छा, ना कहता डर दिन नज़ेरां दा घर है, ना कहता डर दिन नज़ेरां दा घर है। बहादुर जगावर दलेरां दा घर है। हैदर दे सीने ते अब्बास ले पे, अजे भी न समझे। लो साईं, इतनी नौकरी थी, इतना वादा था, आप राजी हैं? अगर भाई आप राजी हैं, मुर्शिद आप राजी हैं, मौला आपको सलामत रखें। ए इतना पंद करके सब कुछ करने के बाद जड़ी गल मैं करन आया वो गल मैं तुहाडे हवाले करनी है। जेड़े जश्न मनावत दी नीयत बैठे हो ना, दिल करे उठ के जश्न मनावन बह के नहीं, दिल करे हाथ छा के जश्न मनावन हाथ छावना है, लेकिन खामोश नहीं बैठना। मैं बाबा जी क्या कहते हैं लोग, इत्थे गाजी दा आलम ना लगे, ए शियां दा झंडा है, साडे घर ना लाओ, फलानी हवेली ते ना लाओ, उधर ना लगाओ, इधर ना लगाओ, यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, वहाँ पर नहीं लगना चाहिए। सारा जश्न चुप करके सुनी। इस गल ते हाथ भी चावी ते उठ के भी बोली, क्योंकि बाद में अब्बास मौला के अलम की वकालत करने लगा हूँ। मैं पहले जुमले से लेकर आखिरी जुमले तक तारीख बताता हूँ आपको। भाईजान जाना यूनिवर्सिटीज़ में, जाना कॉलेजेस में, ये इस अलम को आप शियों का झंडा कहते हैं, शियों का नहीं है। पहली बार जनाब जिब्रील जनाब आदम के पास इस झंडे को लेके आए और कहा, ए आदम ये इंसाफ का झंडा है, इसे फलां पहाड़ी पे जाके नस्ब करो, जब कबील और उसका कबीला आएगा इसी झंडे के नीचे इंसाफ होगा। जनाब आदम ने दौर गुजारा, जिंदगी गुजारी, आखिरी वक्त आया, झंडा दे दिया जनाब शीश को, शीश ने दौर गुजारा, जिंदगी गुजारी, आखिरी वक्त आया, झंडा दे दिया जनाब अहलाइल को, अहलाइल ने दिया महलाइल को, महलाइल ने दिया उखलू को, उखलू ने दिया
इदरीस को, इदरीस ने दिया नूह को, नूह ने दिया इब्राहिम को, इब्राहिम ने दिया इस्माइल को, इस्माइल ने दिया इसहाक को, इसहाक ने दिया याकूब को, याकूब ने दिया यूसुफ को, यूसुफ ने दिया मूसा को, मूसा ने दिया दाऊद को, दाऊद ने दिया सलेमान को, सलेमान ने दिया जकरिया को, जकरिया ने दिया ईसा को। बाबा जी ईसा से आए अब्द मन्नाफ के पास, अब्द मन्नाफ से अब्दुल मुतलिब के पास, अब्दुल मुतलिब से अब्दुल्ला के पास, अब्दुल्ला से मेरे आका दो आलम खत्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास। और बाबा जी 39वें रोज खैबर के मैदान में रसूल खुदा ने ऐलान किया, कल अलम उसे दूंगा जेड़ा मर्द दा पुत्र मर्द, हाथ उठा जो गाजी का नौकर बैठा हुआ है, कल अलम उसे दूंगा जेड़ा मर्द दा पुत्र, कैमरा फेर बंदा बता, जो चुप है, कल अलम उसे दूंगा जेड़ा मर्द दा पुत्र मर्द होएगा। बाबा जी 40वें दिन का सूरज निकला, रसूल खुदा ने अहबाब के सामने, असहाब के सामने, मक्के वालों के सामने, मदीने वालों के सामने, कुरैश के सामने, फरसियों के सामने, जिब्रील के सामने, मीकाईल के सामने, इसराफील के सामने, इजराइल के सामने इस्लाम का झंडा अली के हाथों में दिया। अब पूछना है तो जाके अली से पूछ, इस्लाम का झंडा किधर है? अली ने 19 रमजान की रात को हसन हुसैन की मौजूदगी में इस्लाम का झंडा अब्बास के हाथों में दिया। गाजी के बाद झंडा सिर्फ अब्बास का ही है। और दुश्मन अली तुझे समझ नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई? इतने सालों से जिस झंडे को तू शियों का झंडा कहता है, शियों का नहीं है, वो तेरे इस्लाम का झंडा है। अब जो बंदे आखिरी 4 मिसरे में जा रहा हूं, उठ के अब्बास के जिक्र की वकालत आपने कर रही है, 4था मिसरा में पढ़ रहा हूं, इतने सारे फजाइल तारीख पढ़ने के बाद भी जो कहते हैं इधर नहीं अब्बास का झंडा, इधर नहीं गाजी का झंडा, उधर नहीं गाजी का झंडा। अब्बास ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया था, तलवार चलाऊंगा और 10 लाख वालों, तलवार चलाऊंगा तो सारे ही मरोगे, ये हाथ है जिल्ले इला तस्लीम करोगे, ए गंदगी के ढेर मैं वो वार करूंगा, तुम हश्र तलक मेरे अलम से विड़ा। बोलो सखी सा